다 작성을 하셨나요? 통역이 잘 들리고 있겠죠? 다 작성하셨나요? 몇 가지만 같이 무대에서 공유하고 시작하고 싶습니다. 그래서 나의 인생 소명을 공유하고 싶으신 분, 이게 내 인생 소명입니다 하고 전체 앞에 공유해주고 싶으신 분 계실까요? 없을까요? 인생 소명이나 좌우명이나 삶의 키워드나 무언가를 전체 앞에서 한번 공유하고 시작하면 다시 리마인드 하는데 좋은 도움이 될 것 같습니다. 혹시 누가 공유할 수 있을까요? 앞으로 나와주십시오. 박수 한번 부탁드립니다. Okay, so I want to do a lot of things, but in the middle, in the calling of my life, the three main things is raise an ideal family, spread True Parents teachings all around over the world, and create a company or two or three that can financially support True Parents' vision and activities in Providence. But other than that, 그 세 가지 인생 소명이 있는데 이상적인 가정을 만드는 것, 참부모님의 가르침을 세상에 전파하는 것, 그리고 나의 회사를 두세 개 정도 세워서 참부모님의 활동에 대해서 재정적인 지원을 할 수 있는 사람이 되는 것, 이렇게 있습니다. yeah, so other than that, I have a little bit of smaller goals too. So I already have a website explaining divine principles, so I want to expand that website so I can teach True Parents Life course and among other things. I also want to create a search engine for True Parents words, so like Google but for True Parents words only. And I also want to write a book that collects testimonies from members all around the world, so that would require me to travel around the world. And I also think it's important. We don't have anybody that I know of, a second gen, who is a pop star, like a singer, and who is like openly a singer. And I don't think that's a goal for me, but I would like to help anyone who wants to do that. 공직자 같은데요? 이미 그런 참부모님의 말씀을 가르침을 전파하기 위한 웹사이트들을 운영하고 있고 참부모님의 말씀을 서치하는 프로그램을 만들고 있고 그리고 혹시 누군가 2세들 중에 팝스타, 좋은 스타가 되고 싶은 사람이 있다면 본인이 직접 할 수는 없지만 그걸 재정적으로 후원할 생각이 있다고 합니다. 이미 많은 걸 하고 있는 것 같아요. 큰 박수 부탁드리겠습니다. 혹시 또 공유하고 싶은 사람 없을까요? 전체 앞에 공유함으로써 우리가 모두의 꿈을 함께 알고 간다는 큰 의미가 있는 것 같습니다. 네, 앞으로 한번 나와주시죠. 한국말로 배워보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 김서신이라고 합니다. 저는 의학에 다니고 있는데 이 학과 의사가 되고 싶습니다. 그리고 해야 된다고, 의사로서 해야 된다고 생각하는 일이 세 가지 있습니다. 첫 번째는 어머님의 건강과 그리고 마지막에 어머님이 연계하실 때 정말 책임을 다할 수 있는 이런 환경을 만들고 싶습니다. 그리고 두 번째는 이 의료는 동쪽에 있는 의료와 그리고 서쪽에 있는 의료가 있습니다. 이 서쪽에 있는 의료는 결과에 어프로치하는 의료, 그리고 이 동쪽에 있는 의료는 이 원인에 어프로치하는 의료입니다. 이런 의료는 지금까지 쌓고 있었는데 이런 의료를 통일하고 그리고 유니피케이션 메디슨, 통일 의료라는 의료를 정말 만들 수 있다고 생각하고 만들고 싶습니다. 마지막에 이 death, the notion of death, 죽는 것에 대한 이 개념이 있잖아요. 이 개념은 지금까지 세계에서 정말 무서운 거, 그리고 어쩔 수 없는 거라고 생각하는 사람이 많았던데 우리 원리를 생각하면
이 찾는 곳은 연계에 가는 곳은 정말 기쁜 곳이라고, 그리고 마지막에 가야 되는 곳에 가는 거라고 우리는 교육을 받았습니다. 그래서 이 죽는 곳에 대한 개념을 이렇게 바꾸고 정말 안락하게 이 peacefully 갈 수 있다고 생각하고 이렇게 이 개념을 바꾸고 싶습니다. 감사합니다. 엄청 멋있습니다. 너무 멋있습니다. 통일의학의 선두주자가 될 것 같은 박사님을, 미래 박사님을 한번 만났네요. 마지막으로 한 번만 더 인생 소명을 공유해 주시면 좋겠습니다. 한 번만 더 듣고 싶습니다. 부탁드립니다. Hello everyone. My name is Greta. I come from Albania, and I would like to share with you the calling of in my life. I have two, actually. First one is never give up on being a true person. Okay. I think that out there is very difficult to be or to keep this kind of heart of being a true person, always following the true things and being a right person. So I really want to keep the balance between the reality out there and this true reality that we are living here. So I really want to keep fighting for that and to be a true person. And the second one is concentrate your dream on helping others. My biggest dream is to be a doctor. So I really want, I study nursing now, but I really want that in the future I can have much more specialization. Sorry for my English. And I really want to be a great doctor and to help Albanian medical service, because in Albania it's kind of difficult to find a hope when you are, for example, when you are very sick. And it's kind of difficult because everything is concentrating on money. So if you don't have money, you cannot you cannot recover yourself and be healthy. So I really want to change this somehow, and this means that I can be someone who can help myself, my country, and why not the whole world. Yeah, thank you so much. 박수 부탁드립니다. Thank you. 정말 좋은 것 같아요. 인생 소명의 첫 번째는 내가 정말 참된 인간이 되기 위해서 이 현실 세계와 내가 생각하고 있는 참된 현실에 대해서 서로 밸런스를 맞추면서 균형을 맞추면서 잘 살아가는 정말 참된 인간이 되고 싶은데, 두 번째는 내가 좋은 의사가 되고 싶은데 알바니아에 있는 의료 환경이 그렇게 좋지 못해서 돈이 많지 않으면 적절한 의료 케어를 받을 수 없다고 합니다. 하지만 지금 본인이 간호사로서 훈련을 받고 있는데 머지않아 다음에는 의사가 되어서 그런 알바니아 환경을 개선하고 또 더 나아가서 전 세계의 의료 환경을 개선하겠다라는 그런 내용이었습니다. 좋습니다. 역시 너무 좋아요. 여러분들의 인생 소명이 하나하나 각자 나름의 의미와 큰 뜻을 가지고 있을 거라고 생각을 합니다. 지금부터 저와 함께 할 챕터는요, 그러한 인생 소명, 그러한 좌우명, 그러한 삶의 키워드들을 가지고 그래서 내가 어떻게 살 건데 라는 내용을 실질적으로 좀 보는 시간을 가지려고 합니다. 이미 여러분들이 인생 소명을 앞에 나와서 발표해 주신 여러 분들처럼 실질적인 구체적인 상을 가지고 있습니다. 아주 구체적인 상을 가지고 있고, 또 몇몇 분들은 막연하지만 어떠한 이루고 싶은 막연한 이미지가 있을 수도 있습니다. 그런데 지금 이 시간부터는요, 그 인생 소명을 확연하게 드러내줄 수 있는 액션 플랜을 큰 것부터 작은 것까지 잡아나가 보려고 합니다. 그래서 첫 번째 챕터로는요, 직업에 대해서 이야기를 해보려고 해요. 우리가 평생 동안 가질 직업들에 대해서 한번 이야기를 해보려고 합니다.
직업이라는 것을 생각할 때 참 아버님께서는, 참 부모님께서는 어떻게 이야기하셨는지 한번 먼저 혼독을 하고 시작하겠습니다. 각자의 언어로, 각자 읽을 수 있는 언어로 혼독을 하겠습니다. 저는 한국어로 혼독하겠습니다. 타고난 천성과 직업 같이 혼독하겠습니다. 본성이 가는 길이 다 있으니까 벌써 그림에 소질이 있는 사람은, 그림 그릴 사람은 척 보면 거울 같은 데에 한 폭이 쓱 나타나야 된다고요. 무슨 말인지 알겠어? 벌써 마음으로 그림을 그리는 거예요. 그건 타고나기를 벌써 그렇게 타고나야 된다는 거예요. 그렇기 때문에 타고난 면으로 안 가면 안 되는 거예요. 그런 걸 버리고 갔다면 전부 다 실패합니다. 심각하지? 다 흘러가 버리고 만다고요. 아버님께서 직업에 대해서 이야기하실 때 저희는 내가 무엇으로 벌어먹고 사느냐 하는 것조차도 하늘 부모님께서 나한테 의도하신 바가 있겠구나 라는 생각을 많이 하게 됐습니다. 내가 사람이라면, 내가 이 세상에, 이 사회에서 살고 있다면 무언가로 벌어먹고 살아야 되는데요. 가만히 있을 순 없는데요. 무언가를 생산하거나 무언가를 얻으면서 나의 삶을 영위하는 어떤 행위가 필요한데요. 그런 직업을 갖는 것에조차도 참 부모님께서는 각자의 하늘 부모님께서 소망하시는 소명을 통해서 얻는 직업이 있다. 이런 부분을 저희가 크게 깨닫게 됐습니다. 그래서 직업을 얻는 것에 있어서 내가 참 부모님께서, 하늘 부모님께서 나에게 무엇을 바라고 어떤 소명으로 어떤 직업을 갖기를, 어떤 직업 비전을 세우기를 바라실까, 이런 내용을 한번 생각하게 됐습니다. 그래서 저희가 지금 살펴볼 내용들에는요, 사실 아주 짧은 미래 사회 변화에 대해서만 제가 이야기를 드릴 거예요. 그리고 여러분들은 그냥 그걸 참고만 하시고 내가 그래서 앞으로 이렇게 살게 될 미래 사회에 참 부모님과 하늘 부모님과 함께 연결되는 나의 인생 소명을 토대로 한 직업이, 또는 그 직업을 통해서 이루어 나갈 수 있는 것이 뭘까를 생각하는 시간이 됐으면 좋겠습니다. 그 말은요, 내가 그냥 사니까 사는 직업 말고요, 내가 그냥 벌어먹으니까 벌어먹어야 되는 돈벌이 말고요, 내가 꼭 해야 하는 무언가가 있을 것이다 라는 생각으로 한번 이 시간에 나의 직업과 직업 비전에 대해서 생각을 해보시면 좋을 것 같습니다. 미래 사회에는요, 4차 산업혁명 시대가 시작됐다고 합니다. 이미 저희가 4차 산업혁명 시대에 살고 있다는 이야기도 있고요, 머지않아 맞이하게 될 거라는 이야기도 있습니다. 그런데요, 굉장히 급변하는 시대를 이미 겪고 있고 향후 10년간 겪게 될 거라고 합니다. 그런데 이미 겪고 있고 향후 10년간 겪게 될 거란 얘기는 우리 모두가, 여기 앉아 계시는 대부분의 20대 또는 30대 여러분 모두가 다양한 직업을 가지고 그 직업을 이어나가는 그 시대에 세상이 너무 많이 바뀐다는 거죠. 세상이 매우 다른 성질로 바뀐다는 거죠. PPT에 보시는 것처럼 1차, 3차 산업혁명과 4차 산업혁명은 다양한 부분에서 완전히 뒤바뀝니다. 우리 모두에게 요구되는 능력이 달라지고요, 이 사회에서 돌아가는 시스템이 달라집니다. 3차 산업혁명 시대에는 인간의 역할이요, 컴퓨터와 기계에 있어서 컴퓨터와 기계가 연결되도록 도와주는 프로그래밍으로서의 역할을 했다 보면, 전체 큰 구조에서 말씀드리는 겁니다. 엔지니어라는 관점만이 아니라 전체 큰 구조에서 이 큰 시스템이 이 기계에 적용되도록 하기 위해서 인간이 그 사이에서 프로그래밍을 해야 했었다면, 4차 산업혁명 시대에서는 그게 아니라는 거죠. 자동적으로 이미 쌍방향 네트워킹이 되고 있는 상태에서, 그렇다면 인간은 어떤 능력을 발휘해야 되냐라는 겁니다. 컴퓨터와 기계 간 소통에서 인간이 필수적인 요소는 아니게 돼버렸어요.
이 다음 시대에 인간에게 요구되는 능력이 뭘까를 생각하고 미래 사회를 준비해야 된다고 생각을 합니다. 지금도 여러분들은 이미 많이 요구받고 있을 겁니다. 기계처럼 일 처리를 잘하는 사람이 아니라 새로운 일을 생각해낼 수 있는 사람을 사회가 요구하고 있다는 것을 여러분 많이 알고 계실 겁니다. 독창성, 자율성, 그리고 다양성, 희소하더라도 새로운 가치, 똑같지 않은 내용, 좀 더 새롭고 좀 더 좋은 가치를 창출해내는 모든 것들, 이런 것들을 요구하고 있다는 것을 알게 될 것입니다. 제가 재밌게 읽은 소설에도요, 이렇게 급박하게 변하는 세상에 대해서 적응하는 사람과 적응하지 못하는 사람들에 대한 캐릭터들을 많이 보게 됩니다. 되게 재밌는 예로는요, 옛날에는 한국에서 주판이라는 걸 아세요? 손으로 막 알맹이를 세서 숫자를 계산하는 주판이 있었습니다. 그 주판을 하는 여자들은 취업을 할 수 있었고요. 주판을 못하는 여자들은 취업을 할 수 없었어요. 주판을 하는 여자들은 화이트 칼라를 입고 사무실에서 일을 하면서 많은 돈을 벌 수 있었고요. 주판을 못하는 여자들은 공장에 가야겠죠. 그런데 계산기가 나왔습니다, 세상에. 주판을 하지 못해도 숫자를 두드릴 수 있는 손가락만 있으면 모든 걸 할 수 있는 거예요. 그럼 그 주판을 할 수 있었던 여자분들은 다 어디로 갔을까요? 우리가 맞이하는 새로운 시대에는요, 이러한 변화보다 훨씬 더 드라마틱한 다른 인재상이 요구되는 사회가 온다는 거죠. 그래서 미래에 정말 2025년이 너무 멀다 라고 생각을 했는데 생각해보니까 몇 년 안 남았어요. 저희가 지금 2018년에 살고 있거든요. 굉장히 내가 지금 미래 세대에 살고 있는 것 같은 느낌이 드는데, 머지않아 곧 다가올 이 시대에 얼마나 많은 직업들이 사라질 것인가 라는 것에 대해서 자료를 가져왔었습니다. 이거 이외에도요, 사라지는 직업들에 대한 정보는 굉장히 많습니다. 보시면 아시겠지만 단순하고 정확하게 계산적인 일들을 착착착 수행해내는 종류의 직업들은 대부분 사라집니다. 또는 90% 이상 또는 80%까지도 기계로 대체됩니다. 왜냐하면 사람보다 잘하거든요, 기계가. 마지막 남은 인간의 영역의 보루가 뭔가 라고 했을 때 창조성, 영성, 예술성, 감정적인 영역들, 새로움을 추구하는 영역들, 생각지 못한 것들을 해내는 영역들이 남아있는 직업으로 꼽히고 있습니다. 그렇다면 이 직업들이 다 없어지기만 할까요? 아니요. 새로운 직업들이 무수히 많이 생겨납니다. 미래 사회에 저희들이 접할 딱 지금 이 자리에 앉아 계시는 분들의 세대에 평균적으로 우리 삶을 통해서 19번 정도의 새로운 직업을 갖게 된다고 합니다. 저는 상상도 못했어요. 내가 직업을 가져봐야 많으면 한 5번 정도 이직을 하지 않을까라는 생각을 했는데, 제가 지금 사무실에서 앉아서 하는 이 모든 일들도 결국엔 바뀔 거라는 거예요. 또는 이 세상에 존재하지조차 않았던 새로운 직업으로 대체된다는 거예요. 그럼 나는 내가 여태까지 내 캐리어를 위해서 세워놨던 내가 원하는 직업 리스트들이 얼마나 바뀌는 거지? 가늠조차 안 되더라고요. 그리고 지금 내가 생각하고 있는 대부분의 직업들 한 절반 그 이상은 없어질 수 있다는 거죠. 내가 직업을 위해서 세워놨던 직업 리스트가 굉장히 무의미해지는 순간이었죠. 그러면은 내가 어떻게 해야 되지? 일단 우리가 미래 시대에 요구받는 인재 역량이 이렇다고 합니다. 최근까지 해서 조사된 자료에 의하면 이런 걸 할 수 있는 사람을 미래의 인재라고 부를 것이다 라고 하는데, 상당히 참 부모님께서 요구하셨던 천일국 미래의 인재상과 비슷합니다. 참 어머님께서 천주평화 사관학교를 세우시면서 요구하셨던 너네가 이런 능력을 길러야 천일국의 미래 지도자가 될 수 있다 라고 하셨던 능력들과 상당히 비슷합니다. 그래서 내가 이런 걸 할 수 있는 사람이 되면 미래에 어딘가에서 쓸모가 있겠구나 라는 생각을 하고 넘어가게 됐죠.
그래서 우리가 직업 비전, 직업 이러한 것을 생각할 때 그래서 제가 말씀드리는 요가 미래의 직업은 변한다. 어떻게 변하나? 더욱 창조적인 것을 요구하고 더욱 다양한 가치를 창출하는 직업을 요구하고 더욱 영성적이고 창조적이고 예술적이며 감성적인 인간의 능력을 미래의 인재상이라고 보고 있다라고 하는 미래사회 변화를 생각할 때 그럼 나는 나의 인생 소명에서 나의 삶의 좌우명에서 나의 삶의 키워드를 통해서 내가 미래에 어떤 직업을 가져야 하지? 라는 부분을 지금부터 생각을 해봐야 되는 겁니다. 보시면은 제가 4가지 질문을 제시합니다. 이 질문을 통해서 다만 생각하시고요. 굳이 적지 않으셔도 됩니다. 다만 내가 이 질문들에 어떤 답을 할 수 있는지 한번 생각해 보시면 좋을 것 같습니다. 이 질문들에 나는 무슨 답을 가지고 있지? 한번 적어보시고 생각해보시고 조금 고민해보시고 그리고 나서 워크시트를 작성하도록 하겠습니다. 워크시트에 아주 단순한 시트가 있는데요. 여러분들은 제일 첫 번째 칸을 보시면은 그냥 직업이 아니라 내가 첫 직업을 가진다면 어떤 직업을 가지고 싶은지 그리고 그 직업을 통해서 이루고 싶은 이상향 내가 그 직업을 통해 이루고 싶은 비전이 뭔지를 적어보는 칸입니다. 그 뒤 칸으로는요 내가 살아가면서 이런 직업을 갖고 싶고 이런 직업 비전을 갖고 싶다라는 내용을 채워보는 거고요. 이 직업에 대한 부분은 비워두셔도 괜찮습니다. 여태까지 제가 계속 말씀드렸던 것처럼 너무나도 변하는 시대에 살고 있으면서 너무나도 다양한 직업적 변화와 어떤 새로운 직업을 저희가 만들게 될지 모르는 상황에서 더 중요한 게 이 부분이라고 생각을 합니다. 내가 초등학교 선생님을 하는 게 중요한 포인트가 아니라요. 초등학교 선생님이라는 직업을 통해서 뭘 이루고 싶은데가 더 중요한 포인트라는 거죠. 내가 유능한 컴퓨터 프로그래머가 될 거야가 중요한 게 아니라요. 유능한 컴퓨터 프로그래머로서 무엇을 이룰 건데 라는 게 더 중요하다는 거죠. 그래서 내가 어떤 직업을 가지고 싶어 보다도 생각을 한번 뒤집어서 난 무엇을 만들고 싶어 어떤 삶을 만들고 싶고 어떤 결과물을 만들고 싶고 어떠한 발전을 이루고 싶은데 그걸 하기 위해서는 아마 이 직업이 적당한 것 같아로 가는 게 더 맞다는 거죠. 그렇죠? 그래서 여러분들이 이 전 슬라이드를 제가 띄워놓고 있겠습니다. 질문을 계속 생각하시면서 나의 워크시트를 작성하는 시간을 좀 갖도록 하겠습니다. 20분 시간을 드리겠습니다. 현재 뒤쪽에 시계가 4시 25분이니까요. 4시 45분까지 개인적으로 내 워크시트를 작성하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 물론 다 채우지 못해도 괜찮습니다. 넘치도록 채우셔도 괜찮습니다. 한 줄 또는 2줄만 정성스럽게 작성하셔도 좋습니다. 지금부터 개인적으로 직업 비전 워크시트를 작성하도록 하겠습니다.